کرو حیا کرو خان کو رہا کرو عمران تیرے جانثار بے شمار عمران تیرے جانثار بے شمار عمران تیرے جانثار بے شمار شرم کرو حیا کرو محترم یہ اس وقت فلسطین کے لیے آواز اٹھ رہی ہے. عمران خان ہمارا عمران بھی فلسطین ہے, یہ بھی فلسطین کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے متعلقہ. یہ گنڈوں کو انہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, عمران کو قید کیا ہے انہوں نے, زبردستی قید کیا ہوا ہے. شرم کرو حیا کرو خان کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو. وہ کہتے تھے کہ عمران اسرائیلی ایجنٹ ہے, اسرائیلی ایجنٹ تو اب جیل میں ہے. یہ مسلمانوں کے ایجنٹ جو ہے یہ کدھر گئے, یہ مکہ مدینہ کے ایجنٹ اب کدھر گئے, ان کی آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ ایک بیان بتاتا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان ہے. اسرائیلی ایجنٹ ہیں, ان کی آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ انہوں نے پیسے, یہ ڈالر پہ مرنے والے لوگ ہیں, ڈالر کے لیے بکنے والے نکل رہی, ان کی آواز نکلنی چاہیے. شرم کرو حیا کرو سر سوال سن شرم لیں, کرو حیا کرو. سوال یہ ہے سر کہ مولانا صاحب ایک یہ بات کر رہے ہیں اس مشکل دور میں کہ فلسطینی انسانی حقوق کا خیال رکھیں, جبکہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ انسانی جبر ہو رہا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فلسطینی عوام کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, یہ ظلم کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے, اور بغاوت کرنا ظلم کے خلاف یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہے, اور یہ اسلام میں جائز ہے, اس کو جہاد کہتے ہیں. مولانا کا یہ بیان دینا پاکستان کے کسی مولانا کے مولانا کو مولانا کی کہنا ہی توہین ہے. مولانا کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, جہاد کیا ہے, کیونکہ یہ ڈیزل بیچ کے مولانا کو ڈالر چاہیے بس امریکہ کے ڈالر. اور پرمنٹ شرم کرو حیا کرو لوگ ہیں. مولانا کو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو. زندہ باد. اچھا محترمہ ایک منٹ میں محترمہ آپ بتائیے گا, آپ ایک بطور پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں, ایک علماء دین کا, ایک علماء کا یہ کہنا کہ فلسطینی انسانی حقوق کا خیال رکھیں جبکہ ان کے ساتھ 75 سالوں میں انسانی جبر ہوا ہے, ظلم ہوا, ان کا بیان نہیں آیا, ایسا کہنا کسی علماء کے اوپر سوٹ کرتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کے ہی بیانیے کا یا آپ کی ہی لائن کا اختلاف کرتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو مولانا کہنا, ان کو عالم دین کہنا, ان کے اس بیان کے بعد بنتا ہی نہیں ہے. بینگ مسلم آئی ہیو اے اسٹرانگ بلیو آن دس تھنگ کہ جو اسلام اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بلیو کرنے والا ہے وہ کبھی بھی اسرائیل کے حق میں نہیں کہے گا. سب سے پہلے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا حق ہے, جہاں چھوٹے سے معصوم بچوں سے لے کے ہمارے 100 سال سے ابو لوگوں کی جانوں کو اس طرح سے اڑایا جا رہا ہے جیسے وہ کوئی جانور ہوں, پرندے ہوں. وہ لوگ جو UN میں بیٹھ کے بلیوں کے پرندوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, کیا ان کو فلسطین میں نہتے بچے بزرگ عورتیں نظر نہیں آتی ہیں؟ اور مولانا کے بارے میں میرا یہ ضمیر ہی نہیں مانتا میں اس کو مولانا کہوں. ہم فالوور ہیں اللہ اور اس کے رسول کے, اور ہمارا لیڈر خان ہے عمران خان, جنہوں نے UN میں بیٹھ کے بڑے واضح اور کلیئر طریقے سے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کیا تھا. تو ہم جو ان کے فالوور ہیں تو ہم اپنے کلمہ گو بہن بھائیوں کے حق میں روڈز پہ ہیں, ایون ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک یہاں پہ ہوں گے. آپ نے کہا آپ فلسطین کے بارے میں یہاں کھڑے ہو کے خان صاحب کے نام کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم اس لیے خان صاحب کے نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ وہ واحد بھٹو کے بعد وہ واحد لیڈر ہے جس نے UN میں جا کے اپنے مسلمانوں کے حق میں بات کی, جس نے ہمارے آخر الزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی. انہوں نے کہا جب آقا نامدار کے بارے میں اور مسلمانوں کے خون ریزی کی بات ہوتی ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے. دیٹس وائی آج ہم یہاں کھڑے ہو کے فلسطین کے ساتھ سولیڈیرٹی کرتے ہوئے اپنے خان صاحب کے نعرے لگا رہے ہیں, نہ کہ ہم لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں بینگ جرنلسٹ کہ آپ کو فلسطین کے جرنلسٹ یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم یاد کر رہے ہیں, ہم پکار رہے ہیں عمران خان آئیں آ کے ہماری بات کریں. نہیں, میں کنڈیمٹ کرتا ہوں اس بات کو. مسجد اقصیٰ کے جو امام ہیں انہوں نے یہ دعا کی ہے کہ کاش عمران خان اس وقت یہاں پہ موجود ہوتے, اور مسجد اقصیٰ میں دعا کی ہے لاکھوں فلسطینیوں نے. دیکھیں اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس کے اندر جذبہ ایمانی ہے, جس کے اندر ایک حلال کا خون ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں آواز بلند کرتا ہوا نظر آئے گا. اور نہ صرف آپ کو امام مسجد, ایک چھوٹا بچہ, ہر طبقہ ہے فکر کے لوگ جن کے ٹویٹس سوشل میڈیا پہ آپ کو ایکٹیویٹی بارہا وہ کال کر رہے ہیں کہ عمران خان جیسا لیڈر ہمارے لیے بات کرے, جبکہ بیہائنڈ دا سین آپ یہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ چپ ہے, خاموش ہے, اب بھی نیند سوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے
भंग भी रखी है, उनको कोई पता नहीं है। मैं ये समझती हूँ वो फ़लस्तीन की बात क्या करेंगे। मैंने आपको कई दफ़ा पहले भी कहा है भैया, हम ऑलरेडी मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम अपने ही लोगों के हाथे यरगमाल हैं, ना हम आइन की बात कर सकते हैं ना कानून की बात कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे बात की है इस्लाम की। इस्लाम क्या कहता है कि सबसे पहले घर देखो। जब हम अपने मुसलमानों के लिए बात नहीं करते, उसके अंदर तो गैरत ही नहीं है। वो खुद को मौलाना कहता है, उसका एक काम भी मौलाना वाला मुझे बता दें। उलमा है वो, उन्होंने सर जी उलमा, मैं ये समझती हूँ कि अगर मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ, जिस शख्स के अंदर इस्लाम की पहचान है, जिसके अंदर इंसानियत है, जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की गैरत करता है, जो अपने मुसलमान बहन भाइयों का एहसास करता है, वही उलमा दीन है, जिसको इस्लाम का पता है, जिसको अपने मजहब का पता है। जो दाढ़ी रख लेने से हम कभी भी उसको उलमा दीन नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानते। ठीक हो गया। मोहतरमा आपसे भी ज़रा बयान लेना चाहूँगा। ये बताइएगा कि एक ट्विस्ट आया है जनाब कक्कर साहब, जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के एकेडमी पावर के अभी इस वक्त केयर टेकर वज़ीर आज़म, उन्होंने गोंगलू से मिट्टी झाड़ते हुए फ़लस्तीनियों के हक़ में एक बयान दिया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग कंडेम्प्ट नहीं आया। ऐसा क्यों सर? ये आप देखेंगे कि इससे पहले भी इस तरह के हालात बनते रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट बयान की हद तक तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग मजम्मत की जाती थी। लेकिन इस दफ़ा बहुत एक तो मजम्मत करते हुए बड़ा टाइम लिया गया है, और जब ये पाकिस्तान में आम सिविलियन का प्रेशर बढ़ा है, उसके बाद उन्होंने यही आपकी वो बात से मैं एग्री करूंगा, गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए ही वो बयान दिया है। अदरवाइज वो गोंगलों से मिट्टी ही झाड़ी गई है, और वो नज़र आ रहा है कि वो इसराइल की वजह से, इसराइल के प्रेशर से, अमेरिका के प्रेशर की वजह से ये कोई भी बयान देने की हिम्मत नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा मोहतरमा, पाकिस्तान में इस वक्त हलचल है, मुस्लिम उम्मा का एक बताया जा रहा है कि लीडर इमरान खान है, जबकि एक सर्वे हुआ जिसमें बताया कि 93% वोट इमरान खान के हैं। मस्जिद अक्सा के जो दीवारें, उसमें इमरान खान की तस्वीरें प्रिंट करवा दी गई हैं। इसको कैसे समझते हैं आप कि ये क्या हो रहा है इस वक्त? इसमें मैं ये चाहती हूँ कि इमरान खान अगर बाहर आता है, रिहा होता है, तो अगर वो बाहर आएगा तो वो बेहतरीन कानून साजी करेगा पाकिस्तान के लिए भी, फ़लस्तीन के लिए भी, और बाकी जो दुनिया के मुसलमान है। इसलिए इमरान खान को रिहा होना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब आप क्या कहेंगे इस टास्क के ऊपर, क्या ख्याल है आपका? मौलाना के ऊपर मौलाना देखें, पहले तो उसका जो भी है वो सिर्फ अपना मुफाद सोचता है। ठीक है, वो एजेंट है अमेरिका, ठीक है, वो अपने मुफाद की बात करता है। उसके बयान की हम तो कोई वैल्यू ही नहीं, उसको मौलाना कहते ही नहीं। देखें, फ़लस्तीन का मसला है, एक इंसानियत का मसला है। हर बीइंग इस इंसान होने के हम सबको देखना है, मुस्लिम गैर मुस्लिम ये बात छोड़ दें आप। वहाँ इंसानियत को देखो तजलील किया जा रहा है, बच्चों को, औरतों को, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। अगर हम पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, पूरी दुनिया को कहते हैं, इसे कंडम करते हैं, और अपने फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं, जो हमारे ऊपर अपनी फोर्स को अपने अवाम के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। इनको चाहिए वहाँ जाएँ। ये हाफ़िज़ साहब, ये किस चीज़ के हाफ़िज़, जिसको पता नहीं कि हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ क्या हो रहा है। इसको ये अपने घर में जुल्म सितम कर रहा है। इसको चाहिए कि वहाँ देखे हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है। हमारे काबिल इज़्ज़त आर्मी चीफ है मैम, क्या नहीं, कौन से काबिल आर्मी चीफ जो अपनी ही पब्लिक के लिए सारे जुल्म ढाई जा रहे हैं, जो अपनी ही जमहूरियत को यरगमाल बना के रखा हुआ है। ऐसे आप रिस्पेक्ट के काबिल, हम तो अगर हमारे हाथ में हो ना तो हम इसको 1 मिनट उठा के परे फेंक दें। ये ना ही कोई किसी काबिल है, ना ही इनका दिमाग काम कर रहा, पुराने दिमाग के ये मालिक है, पिछले मफरूज़े उठा के चल रहे हैं। हम कंडम करते हैं, फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं, और हमसे जो हो सका हम वो करेंगे उनके लिए, और कुछ भी ना कर सके तो उनके जो अपना माशी बाइकआउट करेंगे, उनके जो प्रोडक्शन है उनका बाइकआउट करेंगे, अपनी ज़ात तक हम जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक करेंगे। नाज़रीन किराम, वुकला एक ऐसी ताकत पाकिस्तान की है जो ना सिर्फ जुल्म और जबर पाकिस्तान में होने वाले को खिलाफ लड़ती है, बल्कि दुनिया में जहाँ पर जुल्म जबर हो रहा है, जहाँ पर अल्फाज बंद हैं, जहाँ पर पाकिस्तानियों का 14 जमातों का उलमा ये बात कर रहा है कि जनाब फ़लस्तीनियों के लिए कि वो हकूक़ की ख्याल रखें। इसी में पाकिस्तान के सिर्फ वुकला खड़े होकर दिखा रहे हैं, वुकला फ़लस्तीनी भाइयों का साथ